قومی کاوشیں، قومی سلامتی کمیٹی کی 13 مارچ کی سفارشات پر مؤثر عمل درآمد جاری۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج کی تمام طبی سہولیات آپریشنل اور ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ PSL کے باقی مقابلے ملتوی، آج لاہور میں سیمی فائنلز اور کل فائنل نہیں ہوگا۔ تمام سیاسی و مذہبی اجتماعات فوری ملتوی کر دیا جائے۔ پاکستان علماء کونسل کا فتویٰ، کہا مساجد میں باجماعت نماز فرش پر ادا کی جائے۔ نماز جمعہ کے اجتماعات میں اردو تقریر ختم اور عربی خطبات کو مختصر کیا جائے۔ اجلاس میں دارالفتہ پاکستان، وفاق المدارس پاکستان اور مختلف مکاتب فکر کے علماء و مشائخ نے شرکت کی۔ ملک میں جمعہ کے اجتماعات پر پابندی نہیں لگائی جائے گی۔ نمازی گھروں سے وضو اور سنتیں پڑھ کر آئیں گے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز حکومت نے منظور کر لی۔ فیصلے کے مطابق نماز جمعہ کی اردو تقریر کی اجازت نہیں ہوگی، مختصر عربی خطبہ دیا جائے گا۔ نمازی جمعہ کے لیے میل جول نہیں رکھیں گے۔ بچوں اور بزرگوں کو اجتماعات میں آنے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ مسلم لیگ نون کا حکومت سے حقائق سامنے لانے کا مطالبہ۔ شاہد خاقان کہتے ہیں وفاقی حکومت بارڈر مینجمنٹ میں ناکام ہو گئی۔ سندھ حکومت کا رد عمل بہتر تھا، صوبے کو شہباز شریف کی ضرورت ہے۔ پاکستان جیسے ملکوں کے قرضے معاف کرنے کے متعلق سوچے۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی خبر ایجنسی کو انٹرویو، کہا پاکستان میں طبی سہولیات اتنے بڑے بحران سے نمٹنے کے لیے ناکافی ہیں۔ ادھر نون لیگ کے سیکریٹری جنرل احسن اقبال کہتے ہیں یہ حکومت ہر کام میں پیسوں کو تلاش کرتی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پھر مندی کا شکار۔ انڈیکس میں 1067 پوائنٹس کی کمی، 32,616 کی سطح پر بند ہوا۔ ادھر انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 25 پیسے مہنگا، 158 روپے 65 پیسے کا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کا مانیٹری پالیسی کا اعلان، شرح سود 0.75% کم کر دی، 13.25% سے کم کر کے 12.5% مقرر۔ وزیر اعظم نے چند روز قبل شرح سود میں کمی کے متعلق بتایا تھا۔ نون لیگ کے لیے ایک اور اچھی خبر، سپریم کورٹ نے پیراگون سوسائٹی کیس میں سعد رفیق اور سلمان رفیق کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس مقبول باقر نے ریمارکس میں کہا نیب میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں یا نیت نہیں۔ یہاں پر اہم خبر آپ کو دیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا شرح سود میں کمی کا یہ اعلان سامنے آیا ہے۔ شرح سود میں 75 پوائنٹس کی کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ تاجر برادری کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ شرح سود میں 75 بیسس پوائنٹس کی کمی آئی ہے۔ شیراز احمد ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ شیراز، آگاہ کریں گے آپ، بہت اہم اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے۔ جی بالکل، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جاری اعلامیہ کے مطابق مانیٹری پالیسی کا جو ہے اعلان کر دیا گیا ہے، جس میں مانیٹری پالیسی میں جو ریٹ ہے وہ 0.75% کم کر دیا گیا ہے، اور جو مانیٹری پالیسی ریٹ ہے اب 12.50% جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیہ کے مطابق خام تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں سے جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں آئندہ کچھ ماہ میں وہ سستی ہو سکتی ہیں، جس سے مہنگائی میں کچھ کمی دیکھی جائے گی اور آنے والے دنوں میں شرح سود مزید کم کیے جانے کے امکانات ہیں۔ تاہم جو تاجر اور صنعتکار برادری ہے اس کا جو موقف تھا اور جو ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ دنیا بھر کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے اور جو معیشت کو دھچکا لگا ہے کورونا وائرس کی وجہ سے، تمام تر بڑے ممالک، اور چاہے وہ ایشیائی ممالک ہوں چاہے وہ یورپ، تمام تر ممالک نے جو ہے وہ شرح سود میں خاص طور خواہ جو ہے وہ کمی کر دی تھی، اور آج ایکسپیکٹیشن بھی جو سرمایہ کار ہیں ان کی یہی تھی کہ 2 سے 3% تک جو ہے وہ شرح سود کم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن مانیٹری پالیسی نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ صرف 0.75% ہی جو ہے وہ شرح سود کم کیا گیا ہے، اور اب آئندہ 2 ماہ کے لیے جو ہے پالیسی ریٹ 12.50 جو ہے وہ تعین کر دیا گیا ہے۔ شیراز، ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس پر تاجر برادری کی جانب سے کیسا رسپانس سامنے آ رہا ہے؟ اتنا کم شرح سود کی کمی کرنا یہ تو بالکل اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے۔
जी बिल्कुल, वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई अरसे से जो है, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या माशी सरगर्मियाँ या बड़े बड़े सरमायाकार, सभी शरह सूद इतना ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि बैंकों से कर्जे लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ने से जो है वो जो नई सनतें जो एक्सपेक्टेशन देखी जा रही थी वो नहीं हो पा रही थी। इसीलिए ताजिर बरादरी हो या सनतकार, तमाम तर का हुकूमत से यही मुतालबा था कि पॉलिसी रेट को कम से कम किया जाए, ताकि लोगों के लिए कर्जे लेना आसान हो और जो नई इन्वेस्टमेंट है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, चाहे वो सनतकार हों, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या दीगर शोबे, उसमें कुछ इजाफा हो सके। ताहम जो ख्वाहिशात थी, जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो बरकरार रहें और अब भी स्टेट बैंक की जानिब से जो है शरह सूद में सिर्फ 0.75% की जो कमी की गई है। इससे जो ताजरों का और जो सनतकारों का मौक़िफ़ है वो यही है कि आने वाले जो दिन हैं उसमें भी यही सूरत हाल रहेगी, कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट नज़र नहीं आएगी, जबकि स्टॉक मार्केट जो मुसलसल गिरावट का शिकार थी उसमें भी मज़ीद गिरावट देखी जा सकती है। अच्छा शिराज, ये भी बताइएगा कि ये जो कमी की गई है ये सिर्फ कन्वेंशनल बैंकिंग सिस्टम के लिए है या इसमें सरकारी बैंक्स भी शामिल हैं? जी बिल्कुल, ये तमाम तर जितने भी सरकारी बैंक हो चाहे कमर्शियल बैंक, तमाम तर के लिए ये नाफिज किया जाता है। और इसके लिए अब जो भी शरह सूद तयन किया गया है, जैसे 12.50%, अब इसी हिसाब से जो है वो कर्जे दिए जाएंगे। तमाम जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इस हिसाब से कर्जे तो नहीं मिल पाते, क्योंकि कमर्शियल बैंक अपना रेट, उसके ऊपर कुछ प्रॉफिट और दीगर जो लवाजमात होते हैं वो तयन करने के बाद ही वो नया रेट देते हैं। और ये 12.50% करने का मकसद है कि ये जो कर्जे लेने वाले हैं लोग, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको तकरीबन 15%, 14% इस हिसाब से पड़ेगा था। तो ये जो इन्वेस्टमेंट दोस्त माहौल की जो बात की जा रही थी उस पर काफ़ी मुश्किलात का जो है वो शिकार बनेगा और इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी परेशानी का बायस बनेगा, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन यही थी कि 2 से 3% जो है अगर शरह सूद में कमी की जा सकती है तो मार्केट को काफ़ी ज़्यादा सहारा मिलेगा। इसके अलावा जो नए इन्वेस्टर्स हैं जो वेट एंड सी की पॉलिसी पर अमल पैरा थे उनको एक पुश मिलेगा और वो जो है डिफरेंट सेक्टर में सरमायाकारी करने के लिए, अपने कारोबार के एक्सपेंशन के लिए कर्जे जो है वो बआसानी ले सकेंगे। लेकिन सूरत हाल कुछ अच्छी नज़र नहीं आ रही और आने वाले दिनों में भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है सरमायाकारों को। अब हमारे साथ ही रहेगा शिराज। देखने वालों को एक बार फिर से बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मॉनेटरी पॉलिसी जिसका ऐलान किया गया, तवक्कुआत ये की जा रही थी कि शायद 2 से 3% कमी आएगी शरह सूद में, जो कि 12.5 है। लोगों का ये ख्याल था कि शायद वो 10 पर आ जाए या फिर वो 9% पर आ जाए शरह सूद, लेकिन फिर देखने में ये आया कि सिर्फ 0.75% की कमी की गई, यानी कि पूरा 1% भी नहीं कम किया गया, जिस पर हम ये देख सकते हैं कि ताजिर बरादरी की जो उम्मीदें हैं उन पर पानी फिर गया है। सूरत हाल ये है मुल्क में इस वक्त के लोकल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जाना था मार्केट में, ताकि स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए और शरह सूद को बेहतर बनाया जाए। साथ में 100 इंडेक्स जो कि गिरावट का शिकार है उसको थोड़ा सा मंदी को तेज़ी में लाया जाए। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि स्टेट बैंक की ये मॉनेटरी पॉलिसी जिसका आज ऐलान किया गया है, आपको बताएं कि फ़िलहाल ये मॉनेटरी पॉलिसी में फ़ैसला किया गया है कि 0.75% की शरह सूद को कम करने के बाद अब जो शरह सूद लगाई जा रही है वो है 12.50%। और तवक्कुआत ये थी कि 2 से 3% कम किया जाएगा तो शायद ताजिर बरादरी को बहुत बड़ा फ़ायदा हो, बहुत बड़ा नफ़ा हो, क्योंकि ये सारा स्टॉक एक्सचेंज मिलियंस और बिलियंस का गेम है और फ़र्क तो खैर 0.75% पर भी पड़ेगा, लेकिन उनकी तवक्कुआत ये थी कि शायद 2 से 3% कम होगा। शिराज, आपकी तरफ दोबारा आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि ताजिर बरादरी की क्या सूरत हाल है इस वक्त? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि ताजिर और जो सनतकार हैं वो काफ़ी ज़्यादा जवाल का शिकार हो रहे थे, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से पॉलिसी बनाई गई थी माशी सरगर्मियाँ काफ़ी उससे मुतासिर हो रही थी और ख़ास करके जो महंगाई में बेतदरीज इजाफा देखा जा रहा था उससे आम सारिफ जो है वो शदीद परेशानी में मुब्तला हो रहा था। हम स्टेट बैंक की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के लिए शरह सूद जो है वो 13.25% कर दिया गया था और हमने देखा कि कुछ अरसे जो महंगाई के नंबर्स हैं उसमें कुछ बेहतरी भी देखी गई और एक्सपेक्टेशन यही थी कि अब आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसमें कुछ कमी की जा सकेगी। इसके अलावा जो ऑयल प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में तेजी से गिरी हैं, आधी प्राइसेस हो गई हैं, $30 फी बैरल जो है वो तकरीबन इस वक्त खाम तेल जो है वो फी बैरल दस्तयाब है। और इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि मॉनेटरी पॉलिसी में एक बड़ा जंप, बड़ी जो कमी है वो देखी जाएगी, लेकिन सूरत हाल इसके बरक्स नजर आई। सिर्फ 0.75% की जो है वो कमी की गई है। वो कि इससे कुछ सहारा तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन
جو صنعتکار ہیں ان کا یہی موقف ہے کہ اس میں اس سے بہت زیادہ انہیں پروفٹ نہیں ملے گا. جو ریٹ ہے اس سے کافی زیادہ مشکلات کا جو ہے وہ باعث بنے گا.